इस दुनिया ते होए, दुनिया के कल्याण हित परमात्मा वालों उन्होंने इल्हाम हुंदा रहा। क्योंकि साध संगत बुद्धि दे नाल ऐसी बाणी नहीं उचारी जाती जिहड़ी आदि काल सच होए। गुरु नानक दी बाणी ऐसी है, महाराज साहब ने ऐसी बाणी जिन्ने भी अज तक इल्हाम होए अवतारां नूं, उन्हां दीयां बाणियां ऐसियां ने जिहड़ी अज भी सच है। अज तो 500 साल पहला महाराज ने कहा, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसै वाट मुरीदां जोलिए। जे उदों ये गल कही, सब तो वड्डी बंदगी सच बोलना है। जिथे भी बहीए बह के सच दी विचार करनी चाहिए है। एवें व्यर्थ दे बोल नहीं बोलने चाहिए। 400 साल पहला भी ये गल सच सी, अज भी ये गल सच है। इस करके कहा जाता है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस तिन्ना कालों दे विच सच्चाई होए वही बोल प्रामाणिक मन्निया जाता है। उसे बोल नूं असीं इलाही बोल, उसे बोल नूं रब्बी बोल, उसे बोल नूं पैगंबर दे बोल कहने हाँ, जिहड़े बोल परमात्मा दे वल्लों नाजल होए होण। इस करके गुरु नानक साहब ने भी अपनी जिंदगी दे विच अपने आप ये शब्द कहे, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। हे लालो, ये जिहड़ी बाणी मैनू आ रही है ये मेरी नहीं है, ये अकाल पुरख परमात्मा वालों मैनू बाणी आउंदी है। वो मैं तुहाडे सामने कह दिंदा, बाणी मेरी नहीं है, बाणी ते खुद रब है। यही गल पैगंबर मुहम्मद साहब ने कही, अपने घर दी नूं कहा, कहंदे जिहड़े मैनू हुण बोल आउंदे ने मैनू इवें लगदा है, घर दे कहंदे ने तूं बड़े वधिया बोल बोलदा है। वो कहंदे ने मुहम्मद दे कदों दा चुप हो गया है, ये जिहड़े मैं बोल बोल रहा ये बोल मेरे नहीं हैं, ये बोल तो हुण परमात्मा दे बोल हैं। सो आओ हुण जिहड़ी गुरु साहब गुरु अमरदास महाराज जी दे पावन जीवन की कथा चल रही है, बड़े प्रेम अदब सत्कार दे नाल श्रवण करिए। गुरु साहब जी दे दरबार विच अज अकबर ने आउणा, दिल्ली का बादशाह, उस समय का राजा। आओ गुरु दरबार दे विच किवें आउंदा है, उस वेले दे हालातां दे बारे बड़े प्रेम अदब सत्कार नाल साहब जी के सामने जो ये बोल ने उन्हां दे विचार आरंभ करिए। आरंभ करन तो पहला गुरु जी वल्लों बख्शे गुरु मंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सुध दैबे हित पठियो मुसाहिब, तीर बाप का बैठे साहिब। उधरों अकबर जेड़ा है तुरया ते गोइंदवाल साहब पहुँचण तो पहला अपने दरबारी नूं कहा, कहंदे जा भाई जाके खबर दे। जो उन्हें जाके गुरु साहब जी नूं खबर दी, महाराज बाउली दे कंढे ते बैठे हुए हैं। बल्लू बोलियो बंदत हाथ, पात साह एहो दिली नाथ। महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल भाई बल्लू जी हाथ जोड़ के बोलिया, कहंदे सच्चे पातशाह महाराज जो दिल्ली का बादशाह अकबर है वो आया होया है। दर्शन को आवत धर पाऊ, चाहिए पावडे इस अवगाऊ। दिल विच प्रेम धर के गुरु साहब जी नूं कहंदा महाराज बादशाह है, निमरता सहित आप जी दे दर्शन करन आउण लगा है। सानू भी चाहिए बादशाह आउंदा है, भावें कि सच्चे पातशाह बाणी दे विच कहंदे ने, यह राजे सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। जिन्ने भी ये राजे हैं ये सिर्फ तो सिर्फ कोई भी इत्थे पक्का राजा नहीं। राणा राव ना कोर है, रंग ना तुंग फकीर। असल दे विच ना पातशाही सच्ची है। बाणी दे विच महाराज ने कहा कूड़ राजा कूड़ प्रजा।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 80 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਦਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਆਇਸ ਲੈ ਉਤ ਲਾਇਵ, ਰੁਚਰ ਪਟੰਬਰ ਬਹੁ ਮੰਗਵਾਇਵ। ਇਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਤਪੋ ਰਾਜ। ਰਾਜ ਵੀ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਤਪ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਪ ਤੇਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਰਾਜ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ, ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਚਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ, ਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਲਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿਤ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਿਓ ਸਿਵਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹੂ, ਅਸਵਾਰੀ ਤਜ ਆਦਕ ਬਾਹੂ।
ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਦ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈ ਤੇ ਕਰੇ ਪਾਵਡੇ ਪਾਵਨ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਪਟੰਬਰ ਹਿਤ ਸੁਖ ਪਾਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਾਲੀਨ ਰੇਸ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸਾਹੂ ਬਿਲੋਕਨ ਕਰਿਓ, ਉਪਰ ਪਾਵਨ ਤਿਸ ਕੇ ਧਰਿਓ। ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਕਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਵਿਛਾਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਉਠਾਏ ਨਿਰਵਾਰੇ, ਗਮਨਿਓ ਪਗਨ ਨਮਰਤਾ ਧਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਲੀਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਮੀਪ ਚੱਲ ਆਇਵ, ਅੰਗ ਬੇਭੂਖਣ ਸੰਗ ਸੁਹਾਇਵ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਤ ਰੂਪ ਕੇ ਜਰਤੀ ਕਰੇ, ਜਾਹਰ ਜੋਤ ਜਵਾਹਰ ਜਰੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੜਾਊ ਜੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਮਕਹਿ ਹੀਰਾ ਅਰ ਗਨ ਮੋਤੀ, ਬਹਿ ਮੋਲੇ ਸੋਭਾ ਵੱਡ ਹੋਤੀ। ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੋਤੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੂਖਮ ਬਸਤਰ ਸੁਹਾਵਤ, ਹੋਤ ਸਤਿਮਾਨ ਚੱਲ ਆਵਤ। ਸੁੰਦਰ ਕੋਮਲ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਂ ਸੀਸ ਨਮਰ ਜਿਸ ਆਗੇ, ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੰਤ ਦੁੱਤ ਜਾਗੇ। ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਛਰੀਦਾਰ ਅਗਵਾਊ, ਹਾਥ ਬੈਂਤ ਧਾਰੀ ਸਮੁਦਾਊ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਬੇਭੂਖਣ
ਜੋਬਨ ਸੁੰਦਰ ਜਿਨ ਕੇ, ਚੌ ਦਿਸ ਟੋਲ ਚਲਤ ਸੰਗ ਤਿਨ ਕੇ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੋਬਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਨਿਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਅਦਬ ਕਰੇ ਕਰ ਪਾਦ ਇਕੱਠੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਆਪਸ ਵਿਖੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਹੀ ਦੇਗ ਤੇ ਅਚਿਓ ਆਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨੇਮ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਚਿਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੇਮ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਅਕਬਰ ਕੋ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਾ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲਿਓ ਤਿਸ ਡੇਰਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਵੋ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਰੁਚ ਚਿਤ ਤੇ ਉਪਜਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸੋ ਚਿਤ ਰੁਚ ਊਣਾ, ਹੋਤ ਓਗਰ ਲਵਣ ਬਿਹੂਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਲੀਆ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਏਕ ਬਾਰ ਕਰ ਖਾਵਨ, ਅਸ਼ਟ ਜਾਮ ਲਗ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੂਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਪੈਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਥੋੜਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਖਾਧਾ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਵਧਾ ਲੇ ਉਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਆ, ਦਲੀਏ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿਸਮਤ ਪਾਇਵ, ਬ੍ਰਿਧ ਦੇਹ ਨੈ ਉਜ ਰਹਾਇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਤੇ ਬਲਹੀਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਨਿਬਲ ਹੀ ਕਰਤ ਆਹਾਰਾ, ਕਰਾਤਵੰਤ ਤਨ ਸੁਬਤ ਉਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਹੀਣ ਹਨ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੋਜਨ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਭਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਜੋਰਤ ਕਹਿ ਮਿਹਰ ਕਰੀਜੈ, ਵਹੀ ਤਵਰਕ ਮੁਝ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਮ ਖੁਦਾਇਕ ਜਾਤ ਸੁਜਾਨੇ, ਫੁਰਹਿ ਸਰਾਪ ਬਰ ਜਥਾ ਬਖਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਭਇਓ ਮੈਂ ਧੰਨ, ਦੇਹੋ ਤਵਰਕ ਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆ ਛਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬਿਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਚਨਾ ਜਾਨੀ, ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਮੁਖ ਮధుਰ ਬਖਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਲੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੱਲੂ ਹਮਰੋ ਹੈ ਜੋ ਆਹਾਰਾ, ਆਨੋ ਜਾਏ ਸੋ ਬਨਿਓ ਜੇ ਤਿਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਲੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਗਮਨਿਓ ਸਿਗਰ ਬਾਰ ਭਰ ਆਨਾ, ਧਰਿਓ ਸਾਹੋ ਕੇ ਅਗਰੇ ਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਏ ਦਾ ਥਾਲ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦਲੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਪਖਾਰ ਮੁਖ ਪਾਇਓ ਗਰਾਸਾ, ਸਵਾਦ ਅਜਾਇਬ ਜਾਨ ਵਿਕਾਸਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਲੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਸਾਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਕ ਮਧੁਰਤਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਵਰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੋ ਲਹਿ। ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਈ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਸਵਾਦ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰੁਚ ਜਾਗੀ ਤਬ ਦੂਸਰ ਖਾਵਾ, ਤੁਰਸ ਸਵਾਦ ਉੱਤਮ ਕੋ ਪਾਵਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗਰਾਹੀ ਖਾਣ ਦੀ ਰੁਚ ਜਾਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਓ ਸਾਹੋ ਕਹਾਂ ਯਹ ਬਾਤ, ਦੁਤੀਓ ਰਸ ਹੋਇਸ ਕਿਸ ਭਾਂਤ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਭੋਜਨ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਣ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕੰਟਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਾਡਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਾਡਰਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਾਡਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੋ, ਬਦੀ ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।